ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо сарварони як қатор давлатҳо мулоқот намуданд. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи ҷаласаи 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам Леонг Кионг мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Ветнамро новобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайванд менамояд. таъкид гардид ки ду кишвар барои таъмини оромию субот ба хотири рушду пешрафт манфиатҳои умумӣ ва талошҳои муштарак доранд ва ба арзишҳои сулҳу дӯстӣ ва ҳамкорӣ арз мегузоранд. барои рушди фаъоли ҳамкорӣ ва таҳкими муколамаи сиёсӣ пешниҳод гардид ки вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар барои андешидани чораҳои муассир вазифадор карда шаванд. дар ин замина таҳкими ҳамкории байни парлумонию байниидорӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо аз имконоти мавҷудаи рушди муносибатҳо ёдовар шуда пешниҳод намуданд ки талошҳо барои истифодаи босамари онҳо ба нафъи мардумони ду кишвар бештар гардонда шаванд. ба афзуnnамоии ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, хусусан навсозӣ, технологӣ, соҳаи саноати сабук ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳӣ низ зарур дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба ҳамкории ду кишвар дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти ҷумҳурии Португалия муҳтарам Марселу Ребелу де Соуза мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили вобаста ба таҳким ва густариши дӯстию ҳамкорӣ миёни ду кишвар дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуд. мо раванди рушди робитаҳои ҳамкории Тоҷикистону Португалияро дар доираи Иттиҳоди Аврупо мусбат арзёбӣ намуда, хоҳони тавсияи онҳо дар қолаби дуҷониба низ ҳастем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таваҷҷӯҳи зиёд ба тавсияи муколама ва тамосҳои сиёсии байнидавлатӣ дар сатҳҳои гуногун, тақвияти заминаи қарордодию ҳуқуқии робитаҳо ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. таъкид гардид ки истифода аз захираҳои фаровони табиӣ ва башарии Тоҷикистон аз ҷумла манбаъҳои энергияи сабз, маъданҳои нодир ва дар якҷоягӣ бо технологияҳои пешрафтаву сармояи Португалия метавонад ба нафъи ҳарду кишвар хизмат намояд. ҳамкорӣ дар бахшҳои башарӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сайёҳӣ ва табодули устодону донишҷӯ низ дорои имконоти фароғ арзёбӣ гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба таҳкими ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла атрофи мавзӯъҳои вобаста ба обу иқлим ва пуштибонӣ аз сулҳу субот дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи имрӯза сурат гирифт. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ раванди ҳамкории гуногунҷанба ва пурсамари Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуд. тавре таъкид гардид авҷ гирифтани мухолифатҳои геосиёсӣ, таҳдидҳои амниятӣ, даргириҳои мусаллаҳона, терроризм ва ифротгароӣ, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва ноамнии озуқаворӣ идомаи босамари ҳамкории муассирро тақозо менамояд. доир ба татбиқи рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид 2, диди дабири кул оид ба низоми муосири Созмони Милал ва ислоҳоти фарогири он тибқи барномаи Созмони Милали Муттаҳид 80, ташаббуси дабири кул оид ба низоми огоҳии бармаҳал барои ҳама
و اقدام‌های در سطح جهانی قبول شده تاجیکستان از جمله دایر به حل مسائل آب و اقلیم، حفظ پریخ‌ها و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی گفتگوی سودمند صورت گرفت. با تأسف ذکر گردید که تا سال 2030 تنها 35% هدف‌های رشد استوار تطبیق می‌گردند. با تاکید سرور دولت ما محترم امام علی رحمان برای دسترسی وسیع به این هدف‌ها استفاده مؤثر از تکنولوژی‌های رقمی از جمله ذهن صنعی مهم میباشد. توجه زیاد به آمادگی به کنفرانس‌های آبی سازمان ملل 2026 و 2028 که دومی در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد ظاهر گردید. همچنین تقویت همکاری برای برطرف سازی تهدید و خطرهای وابسته به تروریسم و افراطگرایی، نزاع‌های مسلحانه در منطقه‌های گوناگون جهان و دریافت راه‌های سیاسی و دیپلماتی حل آنها ضرور دانسته شد. با استفاده از آب و هوای مساعد با مقصد تامین دورنمای استحصالی امروزها در ناحیه دنغره جمع‌آوری حاصل پخته با سرعت ادامه دارد. گزارش صلاح‌الدین نعمت. мавсими ҷорӣ кишоварзони ноҳияи данғара дар майдони 5230 гектар замин кишти пумбадона гузарондаанд ки нисбати соли гузашта 200 гектар зиёд мебошад. аз ин шумора 2400 гектар пахтазори ноҳия бо усули ҷадид зери плёнка ва обёрии қатрагӣ кишт гардидааст. طبق اطلاع مسئولین امسال نشأونما و حاصل پخته نسبت سال گذشته خوبتر می باشد. در برابر سهامداران و دهقانان، ساکنان و کارمندان تشکیلات و مساحهای ناحیه هر هفته روزهای استراحتی به حشر پخته‌چینی برآمده خواجگی‌های پخته‌کار را جهتی به تلف و سری وقت جمع‌آوری نمودن حاصل پخته دستگیری نموده همزمان درآمد به دست می‌آورند. پخته‌کاری یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات مملکت محسوب شده همچون منبع مهم اشیاء خام صنعت بافندگی قریب 20% اهالی مملکت را با کار تامین می‌نماید. مورد ذکر است که در ناحیه دنغره از مساحت عمومی 32377 گکتار زمین کارم 11493 گکتارش را زمین‌های کارم آبی تشکیل می‌دهد و از شماره 1965 عدد خواجگی‌های دهقانی 385 عددشان خواجگی‌های پخته‌کار میباشند. با استفاده از باد و هوای مساعد امروزها در همه خواجگی‌های پخته‌کار جمع‌آوری این زراعت تکنیکی با سرعت ادامه دارد. با نظرداشت آن که کشور ما کوسر است و امکانیت وسیع نمودن میدان کشت پخته را ندارد، متخصصان ساحه حاصلناکی را توسط رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی و کشت نوهای منتخب‌آب پخته می‌خواهند پخته‌کاری را رواج دهند. عین حال قسمت زیادی پخته‌زار ناحیه با اصول آبیاری قطرگی پرورش می‌یابند که این اصول در سرحاصلی کم کردن قوه کاری و صرفه نمودن آب و غذا مساعد میباشد. خواجگی‌های پخته‌کار ناحیه دنغره برای جمع‌آوری به تلف حاصل پخته تلاش می‌ورزند و جهت اجرای سریوقتی دورنما امکانیت‌ها فراهم میباشد. صلاح‌الدین نعمت، زاقبک عبدالرحمن، ناحیه دنغره، اخبار. سال روان در شهر و ناحیه‌های اشت، باباجان غفورов، کنیوادان، مسجد، سپیتامن، جبور رسول و ظفرآباد ولایت سوخت جمع‌آوری پخته دهه سوم ماه اوگوست آغاز گردید. تا این مدت کشاورزان 36146 تانه حاصل جمع‌آوری نمودند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستور. در جمع‌آوری پخته کشاورزان ناحیه‌های مسجد و سپیتامن پیش‌صفند. از جمله کشاورزان ناحیه سپیتامن تا امروز با جمع‌آوری 4760 تن پخته 33.3% دورنمای استحصالی را تامین نمودند. در ناحیه امسال دورنمای استحصالی پخته 14291 تن مقرر گردیده است. در یک روز برای جمع‌آوری حاصل پخته نزدیک 10,000 نفر جلب می‌شوند. نمایندگان تشکیلات و اداره‌ها نیز در روزهای استراحتی برای جمع‌آوری پخته به سهامداران خواجگی‌های دهقانی کمک می‌رسانند. امروزها در ناحیه سپیتامن 3 کارخانه کارکردی پخته فعالیت داشته حاصل را از خواجگیداران قبول میکنند. در این کارخانه‌ها که کارکردی پخته با استفاده از خطهای تکنولوژی معاصر عملی میگردد، همه روزه از خواجگیداران 350-400 تن پخته قبول کرده می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود 25 سالگی استقلال دولتی از جمله کلانترین کارخانه‌های کارکردی پخته در ناحیه سپیتامن به حساب می رود که از اول موسم تا امروز از خواجگیداران بیشتر از 2300 تن پخته قبول کرده است. در جمعیت مذکور با مقصد کارکرد اشیاء خام تا حد نهایی کارگاه‌های روغنبراری، استحصال رشته، متاع و محصولات تیار پختگین فعالیت نظررس دارند.
ما امسال با 300 خواجگی دهقانی همکاری اینوستیسیونی داشته بودیم و با میدان قریب 2,500 گکتار زمین به ما مبلغ گذاری کردیم. اساساً با تخمی های اعلی صفت، با نوری های مینرالی با هر یک گکتار قریب 500 کیلوگرمی نوری های مینرالی ما دسترس نمودیم. غیر از این با مواد های لازم زهر خیمیکات سوزشواری تامین نمودیم که در نتیجه حاصل خوب رویانده شد. در ولایت سوخت نقشه استحصال پخته برای سال روان 131,000 تن معین شده. خوجگیداران تا به امروز حاصل 36,146 تن را جمع‌آوری نمودند که 27.5% دورنمو را تشکیل می‌دهد. چون انانه در مرکز مأموری ولایت شهر خوجند با حضور فعالان، راهبران و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید که در آن از جانب راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به غالبان دور یکم مسابقه مهنتی در موسم امساله جمع‌آوری پخته مکافات‌ها تقدیم کرده شد. در 20 روزه یکم پختچینی ناحیه مسچوح با جمع‌آوری 10,269 تن مقام اول و ناحیه سپیتامن با غنوچینی 4,760 تن حاصل جای دوم را صاحب شدند. در بین جماعت شهرک و دهات باشد، جماعت دهات حیات نوی ناحیه جبار رسولوف پیش صف است. چینکچیان بهترین هم با مکافات و تحفه‌ها قدردانی گردیدند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. امسال در شهر ترسونزاده در میدان زیاده از 5200 گکتار کشت شالی گذرانده شد که نسبت به سال گذشته 100 گکتار زیاد است. امروزها کشاورزان با جمع‌آوری حاصل شالی مشغول بوده نیت دارند که از هر یک گکتار 60 تا 70 سنتنر حاصل به دست بیارند. گزارش در این خصوص. شالیکاری در شهر ترسونزاده یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به حساب رفته، امسال کشاورزان در میدان زیاده از 5200 گکتار کشت شالی گذرانده بودند. امروزها با مقصد بی‌تلف جمع‌آوری نمودن میدان کشت شالی، تکنیک‌های ضروری در صحرا سفر برگردیده متشکلانه کار کرده ایستادند. شالیکاران شهر ترسونزاده اساساً دو نوع شالی، لازر و یوبیلی را کشت می‌کنند. این نوع‌های برنج به آب و اقلیم این منطقه موافق می‌باشد. علی زحمت خوجگی‌های شالیکار نیت دارند که از هر گکتار زمین 60-70 سنتنر حاصل به دست آورند. طبق اطلاع متخصصان ساحه کشاورزی امسال در شهر میدان کشت شالی زیاد بوده. حاصلناکی نیز نسبت سال گذشته خوبتر به نظر می‌رسد. مورد به ذکر است که کشت شالی اساساً در جماعت‌های دهات سه‌شنبه، 10 سالگی استقلالیت و جماعت دهات جوره رحمانوی شهر ترسونزاده گذرانده می‌شود. در شهر ترسونزاده همگی کشتی شاله تا به امروز در همه شکل‌های خواجگیداری 5200 گکتار کشت گذرانده شده است. در شهر همگی 62 عدد کامباین‌های غله‌درا موجود بوده که از آن تا به امروز 34 تای آن از معاینه تکنیکی گذرانده شده‌اند. برای بی‌تلف و جمع‌آوری نمودن میدان کشت شاله از دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری کامباین‌های غله‌درا و تراکتورهای پایبند و تگریسچین‌ها وارد شده استادند. پرورش شالی یکی از عنعنه دیرینه مردم شهر ترسونزاده می باشد. تجربه نشان می‌دهد که هر سال دهقانان با زحمت صافدلانه و استفاده عاقلانه زمین‌های کشت شالی از این نمود محصولات فایده خوب به دست می‌آورند. پرورش و نگهبانی کشت زراعت را طبق تکنولوژی به راه ماندن. عین حال از سبب آنکه سال جاری گرم آمدن، امروز محصولات کشت کرده دهقان نسبت به سال گذشته 10-15 روز زیاد جمع‌آوری گردید. واقعا هم ساحه کشاورزی یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک محسوب یافته، رشد بامرام آن هدف راهبریت عالی مملکت میباشد. خصوصا با دستگیری‌های پیوسته پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان، سال از سال برای رشد ساحه و بهتر گردیدن شرایط فعالیت دهقانان یک قطار امتیازها داده شدند. بیشک این غمخواری‌ها کشاورزان شهر ترسونزاده را روبلند نموده وادار می‌سازد که جواباً به چنین غمخواری‌ها از تمام امکانیت‌ها استفاده برده، حاصلناکی را بلند و بازار استعمالی را با محصولات خوش‌صفت تامین نمایند. با مقصد تامین بازار استعمالی با میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه، کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد با استفاده از نوع‌های بهترین سیب و مصلحت متخصصان ساحه سال از سال حاصل بخور را بلندتر می‌نمایند. شرح بیشتر در تهیه گلچهره ستار.
اقلیم ناحیه تاجیک‌آباد برای رشد ساحه باغداری خیلی موافق است. در این دیار خوشمنظر کوهستان نوهای بهترین سیب از جمله خوبانی، نوهای پیشپزک محلی، نوهای معمول و سرخریدار کریپسون، گلدن و سامارینکو و جاناتان پرورش و استحصال می‌گردد که با صفت بلند و طعم خاصشان فرق می‌کنند. سهمداران خواجگی دهقانی سیف‌الله در دهات نوشار ناحیه تاجیک‌آباد در 2 گکتار زمین باغ سیب بنیاد کرده‌اند که همه ساله از این باغ می توانند تا 35 تانه میوه با صفت به دست آورند، زیرا از 1 گکتار در نتیجه مهنت و رعایت اگرتکنیک پرورش خواجگیداران زیاده از 160 سنتینر حاصل به دست می آورند. برای گرفتن حاصل بلند و با صفت خواجگیداران غذای سری وقتی و نگاه بینی همه جانبه نهالها را به راه مانده امروز از ثمر مهنت زندگی با برکت و روزگاری آباد دارند. باغ در مساحت 2 گکتار 960 نهال 5 نوع سیب در همینجا شوندگیم. خوبانی، کریپسون، گلدن، جاناتان، سامارینکا همین رو ما پرورش کرده هستیم که هر ساله حاصل خوب ما به دست میاریم. میدان عمومی باغ‌ها در این ناحیه همگی 1670 گکتار را تشکیل می‌دهد و به قول باغداران امسال حاصل میوه خیلی فراوان است. باغداران اصیل با بلند برداشتن محصولناکی باغ‌ها اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم نموده در این برابر سبد استعمالی را با میوه‌های تر و تازه و با صفت کوهستان تأمین می‌نمایند. از 10 تا 15 اکتبر حاصل خوانداری سر می شود. هستند خریدارایی که میگیرند میبرند و شاید شنبه بر ناحیه مثال ولایت ختلون. خواجگیداران کوشش می نمایند که نوهای سامارینکو و خوبانی را بیشتر نمایند، زیرا این نوع سیب‌ها برای نگهداری و صادرات خیلی موافق است. شاخه های از سرباری سرازیر شده از مهنت و زحمت و دلگرمی صاحبانش به این پیش است که با محبت به خاطر فراوانی بازار و قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی با میوه های خوشصفت کوهستان همه جانبه تلاش نمودند. مردم سربلند این ناحیه با استفاده از شرایط خوب طبیعی در قطعه های زمین نزد حولگی نیز برابر دیگر زراعت از درختان میوه دهنده حاصل فراوان به دست می آورند، زیرا اقلیم کوهستان دیار برای استحصال میوه های شهدبار سازگار است. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.